चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं संगरूर, जहां पर सीएम भगवंत मान की तरफ से मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। सर एक बार फैल के खड़े हो जाते हैं सर एक मिनट पिक्चर नहीं आ रही पिछों बड़ा पीछे खोलना पैना है बड़ा होर पिछों पूरा खोल थोड़ा जा होर पीछे प्लीज सर खोल ले इधरों भी थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा पीछे सब आप ही आ जाओ मुझे पता नहीं नहीं सर ये नहीं करा लेंगे ना जी कमेटी वाले करा लो सर हां आ जाओ इधरों ले लो जगह इकट्ठे हो जाए चलो कोई ना इधर से ले लो कमेटी का ले ला भाई चलो सर तो सीएम भगवंत मान ने मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है। संगरूर में एक बड़ी सौगात यहां के लोगों को मेडिकल कॉलेज की आज उनकी तरफ से दी गई है। इस मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखकर जिसके बाद यहां के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और बच्चों के लिए भी यहां पर मेडिकल शिक्षा का जो है वो प्रावधान किया जा रहा है इसके ज़रिए। और अब थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर मीडिया से भी मुखातिब होंगे सीएम, बातचीत करेंगे लोगों से। संत बाबा अतर सिंह जी की पवित्र धरती श्री मस्तूणा साहब अज इत्थे एक बहुत बड़े समाजिक काम की शुरुआत करने लई ने मेरी ड्यूटी लाई। मैं अपने आप को किस्मत वाला समझदा। संत बाबा अतर सिंह जी विद्या के संत मन्ने गए ने। उस जमाने च वो पढ़ाइयां जिहड़ियां असीं अज भी नहीं अफोर्ड करते या पढ़ते, उन्होंने उस जमाने च कीतियां। उन्होंने विद्या का दान वंडिया लोगों नूं कि भाई पढ़ो, बच्चों नूं पढ़ाओ, भविख दे विच विद्या ही काम आऊगी। आने वाले दिनों आने वाले समय च वो बंदा बड़ा नहीं होगा जिहदे कोल जमीन ज्यादा है या प्लांट ज्यादा ने या बैंक च पैसे ज्यादा ने। वो बंदा बड़ा होगा जिहदे जवाक पढ़े लिखे ने, जिहड़ा आप पढ़िया लिखिया वो बंदा बड़ा हो। प्लांट होणगे तुहाडे कोले, उन्हां ते नजायज कब्जा हो सकता है। बैंक थोड़े पैसे मार के भज सकती है। जमीन तुसी बेच सकते हो। किसे संकट च जमीन बेचनी पै जाती है। होर जड़ियां दुनियावी वस्तां ने सारियां दी कोई ना कोई कीमत पै जाती है। पर पढ़ाई विद्या एक ऐसी चीज है, ये चोरी नहीं हो सकती। वो थोड़े दिमाग च रहिंदी है ना, ये चोरी नहीं हो सकती। इनू तुसी किसे नू इहदी कोई राखी करन दी लोड़ नहीं। ते ये जो कमाई दिंदी है उहदी किसे करंसी च कोई कीमत नहीं पैंदी। जिहड़ी विद्या दी पढ़ाई दी जिहड़ी विद्या विचारी तां परोपकारी तां कहंदे। बड़े चिर दी मंग सी इत्थे, मेरा भी दिल सी बहुत कि कदे मौका मिलिया तां इस धरती जिथे संत बाबा अतर सिंह जी के चरण छोह प्राप्त धरती है, उत्थे कोई ना कोई पढ़ाई नाल विद्या नाल संबंधित बड़ा अदारा लैके आवांगे। क्योंकि अपने इलाके च इस गल की बहुत घाट रही है। साडे तां यह है कि 10वीं का स्कूल दूर हुंदा है, 8वीं करा के आम तौर पर जिहड़े घर ने वो अपनियां बच्चियां नूं हटा लेंदे स्कूलों, क्योंकि जाण दा कोई साधन नहीं हुंदा। बगानियां नूं हत्थ दे के ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਟਕ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਕਾ ਐਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੂਗੀ। ਬੱਚੇ MBBS ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ, ਵੈਲਕਮ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਿੱਧਾ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਹੱਬ। ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੂਗਾ। PGI ਉੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣੂਗਾ, ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ PGI ਲੈ ਜਾਓ। PGI ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਉਹ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੂਗੀ। ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਘੰਟੇ 345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 18 ਫੁੱਟੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਚਾਬੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2023 ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੋਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90-95% ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਾਲਜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 5-5 ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨੇ।
पर साडे वाला नींह पत्थर उदां दा नहीं हैगा। साडे वाला नींह पत्थर का मतलब है 31 मार्च 2023 तक एक कॉलेज ते हस्पताल बन के तैयार, 1 अप्रैल तो 75 सीटां नाल ये कॉलेज चालू होऊगा। तुसीं रोज इत्थों लंघोगे, जदों अगले दिन लंघोगे तुहानूं कल वाला नक्शा होर वड्डा हुंदा मिलूगा। तुसीं कहोगे यार आह तां कमाल दा काम चल रहा है। सो वो काम नहीं करना कि नींह पत्थर रख के मुड़ के आए नहीं, नींह पत्थर गल गए जब भरतां भुरतां पै गई। मैं दब गया, मतलब मैं क्या भी इन तो ये कह सकते कि नींह पत्थर ने खुदकुशी कर ली भी मैथों नहीं होर चली जाती बदनामी, मैं तो थल्ली चलिया। सो उन्होंने जो अपने नाल मजाक कीते ना, ये फिर लोगों ने भी कोई घाट नहीं छड़ी, बिठाते सारे घरें, सब बैठे ने घरें, कोई मुद्दा नहीं लभदा, विरुद्ध बोलण का कोई चांस नहीं लभदा, ऊही कही जाते हैं कुछ ना कुछ। उन्होंने पिछे ना लग्यो। आ 15 अगस्त नूं 10 दिनां नूं 75 मुहल्ला क्लीनिक तैयार होके चल पैणगे। मुहल्ला क्लीनिक की होगा थोड़े पिंडां च भी बनणगे। आम आदमी क्लीनिक उहनूं कहने आ, उहदे च की होगा, एक डॉक्टर MBBS, एक फार्मासिस्ट, एक नर्स ते एक रिसैप्शन ते बैठने वाले। 90% बंदे उस पिंड दे आले दुआले दो पिंडां दे उस आम आदमी क्लीनिक च आउणगे ते 90% बंदे जिहड़े ने वो उसे क्लीनिक चों ठीक होके घरें चले जाणगे। उन्हां नूं संगरूर जां DMC जां रजिंद्रा जाण दी लोड़ नहीं पैणी, इत्थे ही बीमारियां चैक होणगीਆਂ। 100 किस्म का ब्लड का टैसट होगा, थोड़ा ब्लड लै लिया जाऊगा, अगले दिन लैबोरेटरी दे विचों तुहाडी टैसट आ जाऊगी, टैसट की रिपोर्ट आ जाऊगी, वो रिपोर्ट थोड़े फोन ते भी आ जाऊगी, तुहानूं बुला लिया जाऊगा। जिन्ना इलाज उत्थे ही हो सकता है वो रिपोर्ट मुताबिक उत्थे हो जाऊगा। जे एक अद्धा कोई थोड़ा बहुत वध बीमारी होई तो फिर तुहानूं कह देंगे भाई संगरूर जाया जां फिर आह कॉलेज दे विच जिहड़ा हस्पताल है उत्थे दिखाया। 31 अगस्त नूं 2 महीने हो जाणगे बिजली 600 यूनिट फ्री करे नूं। 1 जुलाई नूं कीती सी, 2 महीनों बाद बिल आउंदा अपना, जुलाई ते अगस्त। सितंबर के पहले हफ्ते बिल आऊगा। कोई किलोवाट का चक्कर नहीं, वो 600 यूनिट तो थल्ले चाहिए बस। कोई आम घर होवे, कोई BC होवे, कोई SC होवे, BPL होवे, 600 यूनिट तो थल्ले चाहिए। मैं बिजली बोर्ड ने पूछा, मैनू सारा रिकॉर्ड दसो, झूठ ना बोलियो, क्योंकि मैं लोगों च अगे बोलना तो मैं झूठ बोलता नहीं। मैनू ये दसो किन्ने घरां नूं बिजली का बिल जीरो आऊगा जून ते जुलाई का, जुलाई ते अगस्त का। वो कहते जी 74 लाख मीटर है, 51 लाख घरां नूं जीरो बिल आऊगा। थोड़े भी होणगे, थोड़े भी होणगे। मैं कहा जी अगले गाहां अगे तो चलो गर्मी वाले ने, गर्मी तो फिर भी पक्खा AC चलाना पै जाता। अगे गाहां वो कहते जी नवंबर ते दसंबर का जिहड़ा महीना होऊगा, सर्दियां च बिजली घट खपदी है। रजाई लेनी होंदी है, एक दी थां 2 ले लो। ते ना गर्म पानी ना कोई चक्कर होंदा, भावें पतीले ते कर लो, अजकल तो दूजे भी आ गए। सो खपत घट जाती है जी सर्दियां ते सर्दियां जनवरी के पहले हफ्ते जो बिल आऊगा नवे साल का, परमात्मा सच्चियां नीतां का साथ दिंदा। देखो तुसीं सच्ची नीत नाल वोटां पाईयां, सच्ची नीत के पहले हफ्ते जो बिल आऊगा नवे साल का, कि इंडिया दे विच पहली बार होऊगा। नब्बे 90% तो उपर पहला कदे नहीं आया भारत के इदां दा बिल।
ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਫ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਐ ਕਿਉਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਖਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤੇ ਗੁੜ ਪੱਤੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਹਲਦੀ ਚਾਹ ਸਭ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਆਪ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਹੋਵੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਚੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਲ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੋ ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ ਟੌਪ ਦੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੇ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋ ਖੋ ਹੁੰਦੀ, ਦੌੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਭਾਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੌਣ ਖੜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1, 2, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੀਟਰ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਿਲਸਣ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊ। ਆਟਾ ਲੈਣਾ, ਆਟਾ ਲੈ ਲਿਓ 1 ਕਿਲੋ। ਮੈਂ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਉਦਾਹਰਨ। ਜੇ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਵੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲੂ। ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਆਟਾ ਲੈਣਾ, ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਰ ਆਊਗੀ ਇੱਕ, ਉਹ 'ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ,
ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਜਿੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਮਾਰੀ ਵੀ ਭਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਆ ਗਈ ਲਹਾ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਐਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਬਾਈ ਚੌਥਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਕਟਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬੁਰੀ ਆ ਕੇ ਆ ਗਏ ਭਾਈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁਣ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ। ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕਈ ਜਨਮ ਭਗਤੀਆਂ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਧੂਰੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅਮਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਆਪਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾਓ, ਸਿੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਮੰਨਣੇ, ਓਏ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿਆਂ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਗੱਡੀ, ਫਿਰ 7 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਲਏ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਜਾ ਵੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਗੱਡੀ। ਲੈ 20,000 ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਕਾਗਜ਼ ਭਰੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਰਸੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਪਏ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਹ ਲਓ, ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੂਗਾ ਉਹ ਡੀਲਰ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਰਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪੈਣੀ, ਆਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੰਨੂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਂ ਚੜਾਈਆਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਕੌਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੌਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਏ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਵਾਕ ਵਰਤਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9053 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਛਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 9000 ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 9000 6000 ਏਕੜ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ।
2000 ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਵਧੂਗਾ ਨਾ। 2000 ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਛਡਾ ਲਈ ਨਾਲ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਰਮਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲ, ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਫਸਲ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਚਲੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਚੁਗ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਰਮੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ। 3 ਜਾਣੇ ਸੀ, 300 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, 10 ਦਿਨ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਨਰਮੇ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤੀ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਰੌਣਕਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬੇਆਸੀ, ਬੇਉਮੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर चाके 2 नारे ला दो, इनकलाब बोले सोनिहाल। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ तौर पर अपने संबोधन में कहा है कि 31 मार्च 2023 तक बनकर तैयार होगा मेडिकल कॉलेज, और ये कॉलेज आपको बता दें कि तमाम सुविधाओं से लैस होगा। 51 लाख घरों में बिजली बिल शून्य आ रही है, आपको बता दें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये बात कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कॉलेज में 75 बेड की सुविधा होगी। और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि 75 मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, 90% लोग मोहल्ला क्लिनिक में ठीक होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हर टेस्ट मोहल्ला क्लिनिक में होंगे, तो जनता का पैसा जनता को वापस देंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने संबोधन में ये तमाम बातें कही। तो स्कूलों में अच्छी शिक्षकों की भर्ती होगी। इस बार मुख्यमंत्री भगवंत मान का फोकस स्वास्थ्य और शिक्षा पर है। इसको लेकर तमाम बड़ी घोषणाएं जो है मुख्यमंत्री की ओर से की गई हैं। अपने संबोधन में उन्होंने मेडिकल कॉलेज को लेकर भी बात कही, साथ ही मेडिकल मोहल्ला क्लिनिक शुरू होने की बात भी है मुख्यमंत्री ने कही। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए मेडिकल कॉलेज के बारे में बताया, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 31 मार्च 2023 तक बनकर तैयार होगा मेडिकल कॉलेज। ये कॉलेज तमाम सुविधाओं से लैस होगा। 51 लाख घरों में बिजली बिल शून्य। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।